started. Students, join the link for chemistry class. Good morning, students, and today we are going to discuss about unit number 1, that is basic concepts of chemistry and chemical calculations. So in the last class we discussed some of the basic ideas of chemistry, that is what is a atom, what is an element, then compound, molecule, and so on. Today we are going to enter into class 11, that is first lesson, basic concepts of chemistry. So in this lesson the students, after studying the unit, will be able to explain the importance of chemistry in different spheres of life. So chemistry ஓட பங்கு நம்ம லைஃப்ல வந்து எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கு. அத பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். Then classify different substances into elements, compounds and mixtures. Then define atomic mass and molecular mass. Define the amount of substance using SI unit mole. Mole அப்படினா என்ன? Already you studied in 10th standard about mole. Then describe Avogadro number. So Avogadro was a scientist who introduced the number. Then explain the relationship among mass, moles and number of atoms or molecules. And perform calculations. Problems வந்து செய்யலாம், mass, mole, number of atoms இத பொறுத்து. Then
students define equivalent mass and calculate equivalent mass of acid, base, oxidizing or reducing agent. Then students can deduce the empirical and molecular formula of a compound from experimental data. Then students can solve numerical problems based on stoichiometry calculations. Stoichiometry calculations. Then students can identify the limiting reagent and calculate the amount of reactants and products in a reaction, define the terms oxidation, reduction, oxidant and reductant, then predict the oxidation state of elements in various compounds, explain the process involved in redox reaction and describe the electron transfer process. So, for each topic, there are numerous examples given in our book. So don't worry, one by one we can see the definition, examples and explanation. Then classify redox reactions into different types. Formulate a balanced redox reaction from two half reactions. So a reaction எழுதும்போது நம்பர்லாம் எழுதுவோம். For example, H2 2H2 plus O2 gives 2H2O. அந்த நம்பர் வந்து எதை குறிக்குது? ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்டாக்கியோமெட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதை பத்தி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். அதே மாதிரி ஈக்குவேஷன் பேலன்சிங் வந்து டீட்டெயிலாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டாபிக்கும். அதில் இன்னைக்கு ஃபார் டுடேஸ் டாபிக்ஸ் வி ஹாவ் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் மேட்டர், எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ், atomic mass and molecular mass, mole concept, Avogadro number, molar volume. இந்த அஞ்சு தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். So our today's topics are this classification of matter. So before going into the topic, we must know something about the chemistry and life. So in Tamil, we have a famous idiom. Unna unavu, udukka udai, irukka idam. Unna unavu, irukka idam, udukka udai. So this is a famous saying in Tamil, which means English la enna sollalam, food to eat, adhe mari cloth to wear and place to live. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைஃபோட பேசிக் திங்ஸ். எல்லா ஹியூமனுக்குமே வந்து இந்த மூணுமே வந்து தேவைப்படும். ஸோ கெமிஸ்ட்ரி பிளேஸ் எ மேஜர் ரோல் இன் ப்ரொவைடிங் திஸ் நீட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஹெல்ப் அஸ் டு இம்ப்ரூவ் தி குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப். ஸோ நம்மளுடைய வாழ்க்கை தரம் உயர்வதற்கு கெமிஸ்ட்ரி வந்து அதிகமாக யூஸ் ஆகும். எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கெமிஸ்ட்ரி ஹஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் மெனி காம்பவுண்ட்ஸ் such as fertilizers. ஃபெர்டிலைசர்ஸ்னா என்னது? உரங்கள். இன்செக்டிசைட், பூச்சிக்கொல்லிகள். தட் குட் என்ஹான்ஸ் தி அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடக்ஷன். இந்த ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடக்ஷனுக்கு முக்கியமானது. ஃபெர்டிலைசர் இருந்தால் தான் நல்லா வளரும் செடி. அதே மாதிரி இன்செக்டிசைடு போட்டால் தான் பூச்சிகள் வராமல் இருக்கும். அப்போ இந்த ரெண்டுமே வந்து தே ஆர் டிரைவ்டு ஃப்ரம் கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ். வி பில்ட் பெட்டர் அண்ட் ஸ்ட்ராங்கர் பில்டிங்ஸ் that sustain different weather conditions with modern cements, concrete mixtures and better quality steel. இப்போ நம்ம வந்து பில்டிங் கட்டும்போது நிறைய குவாலிட்டி மெட்டீரியல் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். அது எல்லாமே வந்து பார்த்தா they are derived from chemicals. So we also have better quality fabric. நம்ம ட்ரெஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து குவாலிட்டி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்கு. அதுக்கும் வந்து கெமிஸ்ட்ரி தான் இம்பார்ட்டன்ட். So chemistry is everywhere in the world. உலகம் ஃபுல்லாவே வந்து கெமிஸ்ட்ரி தான் இருக்கு. Even our body is made up of chemicals. Continuous biochemical reactions occurring in our body are responsible for human activities. இப்போ நம்ம வந்து நடமாடுறோம் அல்லது எழுதுறோம், படிக்கிறோம், ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு மெயின் ரீசனே வந்து நம்ம பாடியில நடக்கக்கூடிய பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ். நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு வந்து எனர்ஜியா கன்வெர்ட் மாதிரி
கன்வெர்ட் ஆகி நமக்கு வந்து என்ன செய்யும், பல்வேறு நடவடிக்கைகளுக்கு உதவும். So chemistry touches every aspect of our life, culture and environment. The world in which we are living is constantly changing. உனக்கே தெரியும், உலகம் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கு. இப்போ 80s எப்படி இருந்தது, 90s எப்படி இருந்தது, 2K எப்படி இருந்தது, தென் இப்போ வந்து 2021 இருக்கும். அப்போ ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் நிறைய மாற்றங்கள் வந்து இருந்தது. அதுக்கு வந்து the science of chemistry continues to expand and evolve to meet the challenges of modern world. So புதிய உலகம் உருவாவதற்கு கெமிஸ்ட்ரி வந்து ரொம்ப முக்கியமான இடத்தை வகிக்குது. Chemical industries manufacture a broad range of new and useful materials that are used in everyday life. இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் வந்து நிறைய நம்ம டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ்ல நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே வந்து இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்ல மேனுஃபேக்சர் பண்ணதுதான். ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறைய சொல்லலாம். பாலிமர்ஸ், நம்ம எல்லாமே வந்து பாலிமர்ஸ் தான் யூஸ் பண்றோம். தென் டைஸ், சாயங்கள்னு சொல்லுவோம். தென் அலாய்ஸ், நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லாமே வந்து அலாய்ஸ் தான், வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடியது. தென் லைஃப் சேவிங் ட்ரக்ஸ், உயிர் காக்கக்கூடிய மருந்துகள். இப்ப கூட கொரோனாக்கெல்லாம் வந்து மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி 1980s வந்து HIV AIDS எல்லாம் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா மெடிசின்ஸ் அந்த அளவுக்கு இல்லை. அதுக்கப்புறம் வந்து எஃபெக்டிவ் மெடிசின்ஸ் ஆர் அவைலபிள் டு ஃபைட் தி இன்ஃபெக்ஷன் அண்ட் பீப்புள் வித் HIV ஹேவ் லாங்கர் அண்ட் பெட்டர் லைஃப். இப்போ வந்து உயிர் வாழ்வதற்கு முக்கியமான ரீசனே வந்து மருந்துகள் தான். ஸோ அந்த மருந்துகள் வந்து கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த மாலிகூல் அதுதான் வந்து பேஸா வந்து இருக்கும். இப்ப கொரோனாக்கெல்லாம் வந்து கோவிஷீல்டு, கோவேக்சின், இந்த மாதிரி நிறைய மெடிசின் வேக்சின்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதே மாதிரி டேப்லெட்ஸ்லாம் வந்து நிறைய. ஸோ இதெல்லாம் வந்து கெமிஸ்ட்ரியோட பேஸ். கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜி ரெண்டும் சேர்ந்து பயோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதனுடைய அடிப்படையில தான் வந்து இந்த வேக்சின் மேனுஃபேக்சரே வந்து இருக்கும். ஸோ இந்த ஒரு வைரஸை வந்து தாக்கக்கூடிய, அழிக்கக்கூடிய அந்த மாலிகுலை வந்து டிரைவ் பண்றதுக்கு கெமிஸ்ட்ரி பிளேஸ் எ வைட்டல் ரோல். The understanding of chemical principles enabled us to replace the non-eco-friendly compounds such as CFC. CFC னா என்னது? Chlorofluorocarbons அப்படின்னு சொல்லுவோம். Chlorofluorocarbons அதை வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ல வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். வித் அப்ராப்ரியேட், அதுக்கு பதிலாக இப்போ வந்து நிறைய மாறிடுச்சு. அண்ட் இன்க்ரீசிங் நம்பர் ஆஃப் கிரீன் ப்ராசஸஸ். கிரீன் ப்ராசஸ்னா என்னது? என்விரான்மெண்டலி ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கணும். அந்த நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா மிஷின்ஸுமே அல்லது வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய எல்லா வாஷிங் மிஷின்ஸ், நம்ம ஏசி அல்லது நம்ம ஃப்ரிட்ஜு, இது எல்லாமே வந்து எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கணும். So there are many researchers working in different fields of chemistry to develop new drugs, environment friendly materials, synthetic polymers. Synthetic na enadhu? Man made, natural irukku, synthetic irukku, for the betterment of society. So idha vandu chemistry and life rendukulla important things. So chemistry illana life e illa. நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய நம்ம டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ்ல எல்லா இடத்துலயுமே வந்து கெமிஸ்ட்ரி இருக்கு. இப்ப நம்ம காலையில இருந்துச்சு பிரஷ் பண்ணும்போது பேஸ்ட் யூஸ் பண்றோம். ஸோ பேஸ்ட் கண்டைன்ஸ் ஃப்ளூரைடு, தட் இஸ் எ கெமிக்கல் காம்பவுண்ட். அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லா இடத்துலயும் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடுல இருந்து ட்ரெஸ் மெட்டீரியல்ஸ், மெடிசின்ஸ், ஸோ ஆல் த திங்ஸ் வி யூஸ் இன் அவர் டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் வித் தி chemistry. So chemistry plays a vital role or important role in our day to day life. So இதனால நம்ம வந்து கெமிஸ்ட்ரி படிச்சோம் அப்படின்னா there are different கெமிஸ்ட்ரி படிச்சோம் அப்படின்னா we can easily understand the basic principles. எதனால வந்து நமக்கு
கெமிஸ்ட்ரி வந்து இங்க இம்பார்ட்டன்ட் ரோலா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அசிடிட்டி இருக்கும் நிறைய பேருக்கு. ஸோ அசிடிட்டின்னா நம்ம வந்து டைஜின் சாப்பிடுவோம். ஸோ இப்போ ஆசிடை வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்றதுக்கு ஒரு பேசிக் மெட்டீரியல் தேவைப்படும். ஸோ டைஜின் contains aluminum hydroxide or magnesium hydroxide as a neutralizer. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு திங்ஸ்லயும் வந்து பேசிக் பிரின்சிபிள் வந்து இருக்கும். So in order to address the mounting challenges in our developing country, so அதனால நம்ம எதிர்கொள்ளக்கூடிய சேலஞ்சஸ் அது எல்லாத்துக்குமே வந்து பேசிக் பிரின்சிபிள் தெரிஞ்சாதான் வந்து நம்ம நியூ மாலிகூல்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்க முடியும். அதே மாதிரி கெமிஸ்ட்ரி நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கான்செப்டுவல் லேர்னிங் இருந்தது அப்படின்னா நிறைய ஃபீல்ட்ல வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய வந்து இருக்கு. வேலை வாய்ப்புகள் அதே மாதிரி ஹையர் எஜுகேஷன்லாம் வந்து இருக்கு. ஸோ அதனால கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் லைஃப் ஆர் இன்செப்பரபிள், பிரிக்க முடியாதது. நவ் we are entering into our topics. The first topic is classification of matter. What is matter? Matter is anything that contains mass and occupies space. Matter அப்படின்னா என்னது? பொருள். அதுக்கு வந்து மாஸ் இருக்கணும், ஒரு ஸ்பேஸை வந்து ஆக்குபை பண்ணணும். அப்படி இருந்ததுன்னா அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க? மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப எல்லா மேட்டருமே வந்து they are composed of atoms. They are composed of atoms. So in order to understand the properties of matter, we need to classify them. So matterனா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அது வந்து மாஸ் இருக்கும், ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டோம். அப்போ மேட்டரை வந்து கிளாசிஃபை பண்ணாதான் அதனுடைய பயன்பாடுகள் வந்து நமக்கு ஈஸியா வந்து புரியும். அப்ப டூ காமன்லி மெத்தட்ஸ் ஃபார் கிளாசிபிகேஷன் ஆர் பிசிக்கல் ஸ்டேட் and by chemical composition. So matter வந்து ரெண்டா டிவைட் பண்ணிடலாம், physical then chemical composition சொல்லுவோம். physical classification எப்படி பண்ணலாம்? ஒரு மேட்டர் வந்து சாலிடா இருக்கலாம், லிக்விடா இருக்கலாம், அல்லது கேஸா இருக்கலாம். ஐஸ் இருக்கு, வாட்டர் இருக்கு, வாட்டர் வேப்பர் இருக்கு. மூணுமே வந்து H2O தான். ஐஸ்ங்கிறது சாலிட் ஸ்டேட்டை குறிக்கும், வாட்டர்ங்கிறது லிக்விட் ஸ்டேட்டை குறிக்கும், வாட்டர் வேப்பர்ங்கிறது கேசியஸ் ஸ்டேட்டை குறிக்கும். தென் கெமிக்கல் கிளாசிபிகேஷன் அப்படி பார்த்தோம்னா அதை வந்து மிக்சர்ஸ்னு சொல்லலாம், பியூர் சப்ஸ்டன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ரெண்டா டிவைட் பண்ணலாம், மிக்சர்ஸ், பியூர் சப்ஸ்டன்சஸ். மிக்சர்ஸையும் வந்து ரெண்டா டிவைட் பண்ணோம்னா ஹோமோஜீனியஸ், ஹெட்ரோஜீனியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஹோமோஜீனியஸ் அப்படின்னா என்னது? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் take a beaker, add 50 ml water and add 5 ml of common salt, dissolve it. So it is a homogeneous mixture. So ஒரு பீக்கர் எடுத்து வாட்டரும் சால்ட்டும் போட்டு டிசால்வ் பண்ணோம்னா எல்லாமே ஒரே மாதிரி ஆயிரும், ஹோமோஜீனியஸ். இது வந்து ஹெட்ரோஜீனியஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம்? வாட் இஸ் ஹெட்ரோஜீனியஸ்? ஒரு பீக்கர் எடுத்து வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோ, வாட்டர் ஆட் பண்ணிட்டு ஆட் 3 drops ஆஃப் ஆயில். ஆயில் ஆட் பண்ணினா நாங்கள் வந்து ஆயில் ஃப்ளோட்ஸ் ஆன் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி வாட்டர். அப்ப தேர் ஆர் 2 ரீஜியன்ஸ். ஸோ அதனால இதை என்ன சொல்லுவாங்க? ஹெட்ரோஜீனியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க? ஹெட்ரோஜீனியஸ். தென் பியூர் சப்ஸ்டன்சஸ், இதை வந்து ரெண்டா டிவைட் பண்ணலாம், எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ். இப்போ எலிமெண்ட்ஸ்னா காப்பர், சில்வர், இதெல்லாம் வந்து எலிமெண்ட்ஸ். காம்பவுண்ட்ஸ்னா என்னது? காப்பர் சல்பேட், CuSO4 அப்படின்னு சொல்லுவோம், காப்பர் சல்பேட். ஸோ இதுதான் வந்து கிளாஸ். ஸோ கிளாசிபிகேஷன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் பிசிக்கல் ஆஸ் வெல் அஸ் கெமிக்கல். பிசிக்கல்ல சாலிட், லிக்விட், கேஸ். கெமிக்கல்ல வந்து மிக்சர்ஸ், காம்பவுண்ட்ஸ் சொல்லுவோம். சாரி, மிக்சர்ஸ் அண்ட் பியூர் சப்ஸ்டன்சஸ். மிக்சர்ஸ்ல ஹோமோஜீனியஸ், ஹெட்ரோஜீனியஸ். பியூர் சப்ஸ்டன்சஸ்ல எலிமெண்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட், அவ்வளவுதான். So physical state can be converted into
another by modifying the temperature and pressure suitably. இப்போ வந்து ஐஸை வந்து வாட்டரா மாத்தலாம். ஐஸை வந்து வாட்டரா மாத்தும் போது ஐஸை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்? யாரு இல்லையா? இங்க வெயிட் பண்ணுங்க. ஐஸை வந்து நம்ம வந்து பாயில் பண்ணோம் அல்லது லைட்டா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஐஸ் இஸ் கோயிங் டு கன்வெர்ட் அல்லது ஐஸ் இஸ் கன்வெர்ட்டிங் இன்டு லிக்விட். அப்ப டெம்பரேச்சர் பிரஷரை மாத்திட்டோம் அப்படின்னா ஒரு பிசிக்கல் ஸ்டேட்ல இருந்து இன்னொரு பிசிக்கல் ஸ்டேட்டுக்கு மாத்திடலாம். சாலிட்ல இருந்து லிக்விடுக்கு மாத்தலாம், லிக்விட்ல இருந்து கேஸ்க்கு மாத்தலாம், கேஸ்ல இருந்து திரும்ப சாலிடுக்கு மாத்தலாம். கெமிக்கல் கிளாசிபிகேஷன் இது வந்து கெமிக்கல் காம்போசிஷனை பொறுத்து இருக்கு. இப்போ மிக்சர்ஸ் அப்படின்னா இட் கண்டைன்ஸ் மோர் தேன் ஒன் கெமிக்கல் என்டைட்டி பிரசன்ட் வித்தவுட் எனி கெமிக்கல் இன்ட்ராக்ஷன். ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கெமிக்கல்ஸ் வந்து இருக்கும். அதுதான் வந்து ஹோமோஜீனியஸ் ஹெட்ரோஜீனியஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க பேஸ்ட் ஆன் தி பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ். அதே மாதிரி பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்பிள் ஆட்டம்ஸ், தே கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சிம்பிள் ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிகூல்ஸ். அதுதான் வந்து எலிமெண்ட் சொல்றோம், இன்னொன்னு வந்து காம்பவுண்ட் சொல்றோம். எலிமெண்ட்ஸ்னா இட் கண்டைன் ஒன்லி ஒன் டைப் ஆஃப் ஆட்டம். காப்பர்னா காப்பர் ஆட்டம் மட்டும் இருக்கும், சில்வர்னா சில்வர் ஆட்டம் மட்டும் இருக்கும். ஸோ ஆட்டம்னாலே நம்ம ஆல்ரெடி in the last class we discussed about the definition of atom. So atom is the smallest electrically neutral particle being made up of fundamental particles, namely electron, proton and neutron. Nama already we discussed. Then element can exist as monoatomic or polyatomic. Element வந்து monoatomic சொல்லலாம் அல்லது polyatomic. Mono அப்படினாலே ஒன் அப்படினா இருக்கும், poly அப்படினாலே more than one. அப்ப monoatomicனா gold AU அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, காப்பர் CU. இதே polyatomic unit அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஹைட்ரஜன் அப்படின்னா H2 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, பாஸ்பரஸ் அப்படின்னா P4 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதுமாதிரி சல்ஃபர்னா S8, இந்த மாதிரி சொல்லலாம். அடுத்தது காம்பவுண்ட்ஸ். Compounds are made up of molecules which contain two or more atoms of different elements. ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட ஆட்டம்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் இஸ் எ காம்பவுண்ட் அல்லது கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் எ காம்பவுண்ட் which consists of carbon and oxygen. Carbon and oxygen. Similarly, glucose is a compound which consists of carbon, hydrogen and oxygen. So we have so many examples: hydrogen sulfide and sodium chloride. So properties of compounds are entirely different from those of its constituent elements. அப்படின்னா என்ன மீனிங்? இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு, CO2 ன்னு எழுதுறோம். CO2 is a gas. On the other hand, CO2 எதுல இருந்து வந்திருக்கு? கார்பன்ல இருந்து வந்திருக்கு, ஆக்சிஜன்ல இருந்து வந்திருக்கு. கார்பன் இஸ் a solid, then solid element, and oxygen is a gaseous element. So கார்பனும் ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து புதுசா ஒரு காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. that compound is a gaseous molecule. So அதனால எலிமெண்டோட ப்ராப்பர்ட்டி வேற, காம்பவுண்டோட ப்ராப்பர்ட்டி கம்ப்ளீட்டா வேற. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் குளோரைடு சொல்றோம். சோடியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஷைனி மெட்டல், பளபளக்கும். அதே குளோரின் இஸ் எ இரிட்டேட்டிங் கேஸ், ரொம்ப இரிட்டேட்டா இருக்கும். நம்ம குளோரின் கேஸ் இதுல எல்லாம் சம்டைம்ஸ் வாட்டர் பியூரிஃபிகேஷன்ல குளோரின் கேஸ் ஆட் பண்ணி விட்டுருவாங்க. அப்போ வந்து இட் இஸ் சம்வாட் இரிட்டேட்டிங். அப்ப இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய சோடியம் குளோரைடு, அதை வந்து நம்ம என்ன செய்யறோம், சால்ட்டை ஆட் பண்ணி நம்ம கிச்சன்ல எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்றோம் ஃபார் அவர் ஃபுட். அது சோடியம் குளோரைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்டலைன் சாலிடா இருக்கும். இட் இஸ் வைட்டல் ஃபார் பயாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ். தென் அட்டாமிக் மாஸ்.
இப்போ ஆட்டம், வாட் இஸ் த வெயிட் ஆஃப் அன் ஆட்டம்? ஒரு ஆட்டத்தோட வெயிட்டை வந்து சொல்ல முடியுமா? நம்மளால சொல்ல முடியும். பிகாஸ் ஆட்டம் இஸ் மைக்ரோஸ்கோபிக் இன் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கண்ணுக்கே தெரியாது, ரொம்ப 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 சின்ன பொருள். ஸோ ஆட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்மாலா இருக்கும். அதோட டயமீட்டர் வந்து 10⁻⁻10 மீட்டர் தான் இருக்கும். அதோட வெயிட் வந்து அப்ராக்சிமேட்டா 10⁻⁻27 கிலோகிராம். அதனால ஆட்டத்தோட வெயிட்டை நம்ம டைரக்டா வெயிட் பண்ண முடியாது. அதனால ரிலேட்டிவ் ஸ்கேல் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து ஒவ்வொரு ஆட்டத்தோட வெயிட்டையும் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த ரிலேட்டிவ் ஸ்கேல் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஆட்டம் ஒன்ன பேஸ் பண்ணி இருக்கு. அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆட்டம் வேற ஒன்றும் இல்லை, கார்பன் 12. இந்த கார்பன் 12 வந்து அடிப்படையா வச்சு அதுல இருந்து என்ன செய்யறாங்க, மற்ற ஆட்டத்தோட வெயிட்டை கால்குலேட் பண்றாங்க. ஸோ அது எதன் அடிப்படையில் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐயூபேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இன்டர்நேஷனல் யூனியன் ஆஃப் பியூர் அண்ட் அப்ளைட் கெமிஸ்ட்ரி. கார்பனோட பிக்சட் மாஸ் வந்து 12 AMU ஆர் U அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வாட் இஸ் AMU? அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் அல்லது U அப்படின்னா யூனிஃபைடு அட்டாமிக் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யூங்கிறது வந்து யூனிஃபைடு அட்டாமிக் மாஸ். அப்ப அதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா AMU or U is defined as 1/12 of the mass of carbon 12 atom in the ground state. கார்பன் 12 அதனுடைய வெயிட்ல 1/12 தான் வந்து AMU அப்படிங்கிற இதுக்கு வந்து டெஃபினேஷன். ஸோ AMUனா என்னன்னா கார்பன் 12ஓட வெயிட்ல 1/12 இருந்ததுன்னா அதை வந்து என்ன சொல்லுவோம், AMU அல்லது U அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ ஆட்டம் வந்து ரிலேட்டிவ்லி ஸ்மாலா இருக்கிறதுனாலையும் டயமீட்டர் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனாலையும் வெயிட் வந்து அப்ராக்சிமேட்டா 10⁻⁻27 இருக்கிறதுனால டைரக்டா வந்து என்ன செய்ய முடியாது, நம்மளால கரெக்டா வெயிட் பண்ண முடியாது. அதனால ஸ்டாண்டர்ட் ஆட்டம் கார்பன் 12 பேஸ் பண்ணி தான் மற்ற ஆட்டத்தோட வெயிட்டை வந்து சொல்ல முடியும். அதுதான் வந்து AMU அல்லது U அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ ஒரு AMU அல்லது U எவ்வளவு அப்படி கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா 1.6605 into 10⁻⁻27 கிலோகிராம். ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்கேல். ஸோ இந்த ஸ்கேல்ல இருந்து the relative atomic mass is defined as the ratio of average atomic mass factor to the unified atomic mass unit. ஸோ இதுதான் வந்து ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸோட டெஃபினேஷன். Average atomic mass factor divided by unified atomic mass unit. So average mass of the atom divided by unified atomic mass. Unified atomic mass தான் ஆல்ரெடி நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம், 1.6605 into 10⁻⁻27 கிலோகிராம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் எவ்வளவுன்னு பார்த்தோம்னா ஹைட்ரஜனோட ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் டிவைடட் பை யூனிஃபைடு அட்டாமிக் மாஸ் ரெண்டையும் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா 1.0078 வரும், அல்லது அப்ராக்சிமேட்டா 1.008 அப்படின்னு வரும். ஸோ இதுதான் வந்து டெஃபினேஷன். ஸோ இது கேட்பாங்க வாட் இஸ் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ். நீ இந்த ஃபார்முலாவே எழுதிடலாம், ஆவரேஜ் மாஸ் ஆஃப் த ஆட்டம் டிவைடட் பை யூனிஃபைடு அட்டாமிக் மாஸ். இப்ப சில எலிமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து ஐசோடோபிக் ஸ்டேட்ல இருக்கும். So most of the elements consist of isotopes. Isotopes na enna? Atoms of the same element contain same atomic number but different mass number. So ஒரு எலிமெண்ட்ல நிறைய ஆட்டம்ஸ் இருக்கும். அந்த ஆட்டம்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்டாமிக் நம்பர்லாம் சேமா இருக்கும். எது மட்டும் டிஃபரெண்டா இருக்கும், மாஸ் நம்பர். அதுதான் வந்து ஐசோடோப்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப ஐசோடோப்ஸுக்கு கால்குலேட் பண்ணணும்னா average atomic mass of all the atoms in their naturally occurring isotopes divided by the number. So இப்ப chlorine எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா chlorine consists of 2 isotopes.
என்னென்னலாம் இருக்கு? குளோரின் 1735 அண்ட் குளோரின் 1737. இந்த கீழே எழுதியிருக்கக்கூடிய நம்பர் 17ங்கிறது வந்து அட்டாமிக் நம்பர், மேல 35 37 எழுதியிருக்கிறது வந்து அட்டாமிக் மாஸ்ன்னு சொல்லுவோம், அல்லது மாஸ் நம்பர்னு சொல்லலாம். ஸோ இது நேச்சுரல் ஸ்டேட்ல எப்படி இருக்கு அப்படின்னா 77:23 அப்படிங்கிற ஸ்டேட்ல இருக்கு. ஸோ 77% வந்து Cl 1735 இருக்கு, 23% வந்து Cl 1737 இருக்கு. அப்ப இந்த ரெண்டுக்கும் ஆவரேஜ் பார்த்துட்டோம்னா தட் இஸ் தி அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் ஆஃப் குளோரின். ஏன்னா குளோரின் வந்து ஐசோடோப்ஸ்ல இயற்கையில இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணணும். அடுத்தது மாலிகுலர் மாஸ். எப்படி ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் கால்குலேட் பண்றோமோ அதே மாதிரி ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ். மாலிகுலையும் நம்மளால கண்ணால பார்க்க முடியாது. இட் இஸ் ஆல்சோ மைக்ரோஸ்கோபிக் இன் நேச்சர். மைக்ரோஸ்கோப்ல மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். இப்ப இதனுடைய டெபினிஷன் என்ன? ரேஷியோ ஆஃப் தி மாஸ் ஆஃப் தி மாலிகுல் டு தி யூனிஃபைடு அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட். ரேஷியோ ஆஃப் தி mass of the molecule to the unified atomic mass unit. எப்படி ஆட்டத்துக்கு வந்து ஆவரேஜ் மாஸ் ஆஃப் தி ஆட்டம்னு சொல்றோமோ அதே மாதிரி இங்க வந்து மாஸ் ஆஃப் தி மாலிகுல்னு சொல்லிடணும், அவ்வளவுதான். டிவைடட் பை யூனிஃபைடு அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட். இப்ப ஹைட்ரஜனோட மாலிகுலர் மாஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து 1.008 அட்டாமிக் மாஸ். அப்ப ரெண்டு ஹைட்ரஜனுக்கு 2 into 1.008, அப்ப எவ்வளவு வரும்? 2.016 U. அதே மாதிரி ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ் C6H12O6 இருக்கும். கார்பன் வந்து 6, ஹைட்ரஜன் 12, ஆக்சிஜன் 6. அப்ப கார்பனோட அட்டாமிக் மாஸ் 6, 6 வந்து கார்பனோட அட்டாமிக் மாஸ் 12, ஹைட்ரஜனோட அட்டாமிக் மாஸ் வந்து 1.008, ஆக்சிஜனோட அட்டாமிக் மாஸ் வந்து 16. ஸோ இதை வந்து நம்ம ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டத்தோட வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி தென் அதனுடைய சம்மை கால்குலேட் பண்ணோம்னா தென் வி கெட் 180.096 வரும். 180.096. அப்ப சில இது வந்து நீ கால்குலேஷனுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஹைட்ரஜன் அப்படின்னா 1.008, அதே மாதிரி கார்பன் அப்படின்னா 12 அட்டாமிக் மாஸ் நான் சொல்றது எல்லாமே. நைட்ரஜன்னா 14, ஆக்சிஜன்னா 16. இந்த மாதிரி சில எலிமெண்ட்ஸ் வந்து யூ மஸ்ட் கீப் இட் இன் யுவர் மைண்ட், த வேல்யூ ஆஃப் அட்டாமிக் மாஸ். இப்ப அதை வந்து டேபிளர் காலத்துல கொடுத்துருக்காங்க, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஹைட்ரஜன்னா இவ்வளவு, கார்பனுக்கு இவ்வளவு, நைட்ரஜனுக்கு இவ்வளவு, ஆக்சிஜன், சோடியம், மெக்னீசியம், சல்பர். எம்ஜினா மெக்னீசியம், எஸ்னா சல்பர், சிஎல்னா குளோரின், கேனா பொட்டாசியம், சிஏனா கால்சியம், சிஆர் அப்படின்னா குரோமியம், எம்என் அப்படின்னா மேங்கனீஸ், எஃப்இனா அயன், சியுனா காப்பர். ஸோ இந்த வேல்யூவை வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம்? ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் கால்குலேட் பண்ணலாம். அடுத்தது மோல். மோல்னா என்ன? மோல்னா இட் இஸ் a SI unit to represent a specific amount of substance. இப்ப நம்ம ஜெனரலா வந்து 1 ஸ்கொயர் பேப்பர் அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்ன சொல்லுவோம்? 25 ஷீட்ஸ் இருக்கும். 1 ஸ்கொயர் பேப்பர் அப்படின்னா அதுல வந்து 25 சிங்கிள் ஷீட் வந்து இருக்கும். அதே மாதிரி டசன்னா வந்து என்னது? 12ன்னு இருக்கும். அதே மாதிரி கெமிஸ்ட்ரியில வந்து மோல்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா மைக்ரோஸ்கோபிக்கா இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகிள்ஸ் நம்மளால பார்க்கவும் முடியாது, அதை எண்ணவும் முடியாது. அதனால அதை ரெப்ரசன்ட் பண்ண ஒரு யூனிட் தேவைப்படும். அந்த யூனிட் தான் வந்து என்ன அப்படின்னா மோல் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மோல் கான்செப்ட் புரியணும் அப்படின்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் 12 கிராம்ல வந்து கார்பன் 12 ஐசோடோப்ல 12 கிராம்ல எவ்வளவு இருக்கோ அதுதான் வந்து மோல் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. கார்பன் 12 ஐசோடோப்ல 12 கிராம்ல
எவ்வளவு ஆட்டம்ஸ் இருக்கோ அதுதான் வந்து என்னது மோல். அல்லது மாலிகூல்ஸ் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்ல 158.03 கிராம் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்ல இருக்கக்கூடியதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க மாலிகூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. அதே மாதிரி 294.18 கிராம் ஆஃப் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட். சோ இந்த வெயிட்ல இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் தான் வந்து என்னது மோல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப மோல் அப்படின்னு சொல்லும் போது எலிமெண்டல் கார்பன் 12 அதுல வந்து மாஸ் எவ்வளவுன்னு சொன்னோம்னா 12 கிராம் இருக்கு. அப்ப சிங்கிள் ஆட்டம் மாஸ் ஆஃப் சிங்கிள் ஆட்டம் ஆர் மாலிகூல் அப்படின்னு சொன்னோம்னா 1.9926 into 10 power minus 23 அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும். அது மாதிரி குளுக்கோஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 180 இருக்கும். சிங்கிள் ஆட்டம் அல்லது சிங்கிள் மாலிகூலோட வெயிட் எவ்வளவுனா 29.89 into 10 power minus 23. நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 6.023 into 10 power 23. நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? மாஸ் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் எவ்வளவுன்னு போடணும். 180 டிவைடட் பை mass of single atom of molecule. Mass of single atom of molecule. So அத ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியதுதான் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். அதே மாதிரி பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட், அதே போல பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட், இது எல்லாமே நம்ம கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா 6.023 into 10 power 23. அப்ப இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா 12 கிராம் ஆஃப் கார்பன் 12 contains 6.023 into 10 power 23 and same number of molecules are present in 158.03 gram of potassium permanganate and 294.18 gram of potassium dichromate. அப்ப ஜெனரலா ஒரு மோல் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதோட வேல்யூ வந்து என்னது 6.023 into 10 power 23 entities. அது வந்து ஆட்டமா இருக்கலாம், மாலிகுலா இருக்கலாம், அல்லது அயனா இருக்கலாம். ஸோ 1 மோல்னா அதுக்கு தான் இந்த டெஃபினேஷன். ஸோ இதனால இது கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம். ஒரு மோல் அப்படின்னா என்னது 6.023 into 10 power 23 ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிகுல்ஸ் ஆர் அயான்ஸ். அப்ப அதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா amount of substance which contains as many elementary particles as there are in 12 gram of carbon 12 isotopes. அவ்வளவுதான். As there are in 12 gram of carbon 12 isotopes. அடுத்த ஜெனரலான ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க, gastric acid and antacids. Antacidsனா என்னது அப்படின்னா நம்ம சில சமயம் வந்து ஸ்டொமக்ல வந்து அல்சர் ஃபார்ம் ஆகும், அல்லது ஹார்ட் பர்ன், அல்லது அசிடிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனுடைய நேச்சர் என்ன அப்படின்னா the chemistry behind it என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து ஒரு gastric acid. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is a digestive fluid formed in the stomach. அதுல வந்து மெயினா ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் வந்து இருக்கும், HCl அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிடோட கான்சென்ட்ரேஷன் gastric acidல எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னா 0.082 எம்னு போட்டுருவாங்க. எம்ங்கிறது வந்து ஒரு யூனிட், மோலார் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது என்ன அப்படின்னா நம்ம மோலார் கால்குலேஷன் படிக்கும்போது அந்த கான்சென்ட்ரேஷனை டிஃபைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு டேர்ம் தான் வந்து நார்மல் மோலார் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதுல வந்து எம்ங்கிறது வந்து என்னது மோலார், இது வந்து கான்சென்ட்ரேஷனை குறிக்கக்கூடியது. இப்ப இந்த கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து எக்ஸீட் ஆயிட்டுன்னு வச்சுக்கோ, அதிகமாயிடுச்சு அப்படின்னா 0.1 மோலுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு வந்து என்ன ஆகும், வயிற்று எரிச்சல் அல்லது அசிடிட்டி வந்து ஃபார்ம் ஆயிரும். ஆசிடோட கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகமாயிரும். அப்ப அதை வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்றதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு பேசிக் சப்ஸ்டன்ஸை ஆட் பண்ணணும். ஆசிடை வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணா என்ன செய்யணும், பேசிக் சப்ஸ்டன்ஸ்.
அப்ப நம்ம வந்து மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடோ அல்லது அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடோ வந்து சேர்த்தாதான் வந்து அந்த எக்ஸஸ் ஆசிட் வந்து என்ன ஆகும், நியூட்ரலைஸ் ஆகும். அதுக்குதான் நம்ம வந்து மாத்திரை சாப்பிடணும், டைஜின் அல்லது ஜெலுசில்னு சொல்லுவோம்ல. அந்த டைஜின் அல்லது ஜெலுசில்ல இருக்கக்கூடியது வந்து அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு அல்லது மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு இருக்கும். அப்ப அதுல என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்னா, ஆசிட் பிளஸ் பேஸ் கிவ்ஸ் சால்ட் பிளஸ் வாட்டர், அவ்வளவுதான் நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கும். அப்ப 3HCl plus AlOH thrice gives AlCl3 plus 3H2O. அப்ப ஆசிட் கண்டென்ட் வந்து என்ன ஆகுது, நியூட்ரலைஸ் ஆகுது. அது மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு போட்டா MgCl2 மெக்னீசியம் குளோரைடா மாறி வாட்டர் ஃபார்ம் ஆகும். அப்ப 1 மோல் அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு நியூட்ரலைஸ் பண்ணா 3 மோல் HCl தேவைப்படுது. அதே மாதிரி 1 மோல் மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடை நியூட்ரலைஸ் பண்ண 2 மோல்ஸ் HCl தேவைப்படுது. இதான் வந்து ஸ்டாக்கியோமெட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்பர் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் மாலிகூல்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட் மாலிகூல்ஸ் சேமா இருக்கணும். அப்போ அமௌண்ட் ஆஃப் ஆசிட் எப்படி நியூட்ரலைஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன கால்குலேஷன். இப்போ நம்ம சாப்பிடக்கூடிய மாத்திரை வந்து 250 mg அப்படின்னு போட்டுருவாங்க. 250 mg அதுல வந்து அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடும் இருக்கும், 250 mg மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு இருக்கும். டோட்டலா வந்து 500 mg நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஒரு மாத்திரையில வந்து 500 mg மாத்திரையில 250 mg அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு, 250 mg மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு இருக்கும். அப்ப 250 mg மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு அல்லது 250 mg அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு அதனுடைய மாலிகுலர் மாஸ் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தோம்னா அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடுக்கு 78 வரும். இது எப்படி 78 வந்தது அப்படின்னா, அலுமினியத்தோட அட்டாமிக் மாஸ் பிளஸ் 3 ஆக்சிஜனோட அட்டாமிக் மாஸ் பிளஸ் 3 ஹைட்ரஜனோட அட்டாமிக் மாஸ், அதை 3 ஆட் பண்ணா 78 வரும். அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவ் காம்பவுண்ட், நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவ் காம்பவுண்ட் அது எப்படி கால்குலேட் பண்ண, மோல்ஸுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா மாஸ் பை மோலார் மாஸ், மாஸ் பை மோலார் மாஸ். அப்படி கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட வேல்யூ வந்து 0.0032 அப்படின்னு வரும். ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் OH மட்டும் எத்தனை இருக்கு, அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடுல 3 இருக்கு, அதனால 3 into 0.0032 மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 0.0096 வரும். அதே மாதிரி மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு அதனுடைய மாஸ் வந்து 250 mg, அதனுடைய மாலிகுலர் மாஸ் வந்து 58. எப்படி வந்ததுன்னு கேட்டேன்னா அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் மெக்னீசியம் பிளஸ் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் பிளஸ் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அதனுடைய வேல்யூ வந்து 58 வரும். இதுலயும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம்னா மாஸ் டிவைடட் பை மோலார் மாஸ், மாஸ் டிவைடட் பை மோலார் மாஸ். அப்ப மாஸ்னா என்னது 250 டிவைடட் பை 58. 250 மில்லிகிராம்ங்கிறத கிராமுக்கு மாத்திரணும். கிராமுக்கு மாத்தும் போது என்ன செய்யணும், 250 into 10 power minus 3 மாத்தணும். 250 into 10 power minus 3 டிவைடட் பை 58 அப்படின்னு போட்டோம்னா 0.0043 வரும். அதே மாதிரி 2 OH இருக்கிறதுனால 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 0.0086. ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் OH வந்து எவ்வளவு, அதான நியூட்ரலைஸ் பண்ணுது ஆசிட பார்த்தோம்னா 0.0182 வருது. அப்போ ஒரு டேப்லெட்ல 0.0182 மோல் HCl for a person with gastric acid content of 0.1 mole. So one tablet can be used to neutralize the excess acid, which will bring the concentration to normal level. அப்ப 0.0182 minus 0.1 minus 0.018 போட்டோம் அப்படின்னா 0.002 மோல் அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும். அப்ப நம்ம சாப்பிடக்கூடிய அந்த மாத்திரையில 500 mgல 250 mg அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடும் 250 mg மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடும் இருக்கு. ஸோ இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த OH ஹைட்ராக்சைடு அயான்ஸ் சொல்லுவோம். அந்த அயான்ஸ் தான் வந்து நம்ம கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட்ல இருக்கக்கூடிய H+ அயான்ஸை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுது. H+ அயான்ஸை
நியூட்ரலைஸ் பண்ணுது. அடுத்தது வந்து அவகாட்ரோ நம்பர். அவகாட்ரோ நம்பர்னா வேற ஒன்றும் இல்லை. The total number of entities present in 1 mole of any substance. ஒரு மோல்ல இருக்கக்கூடிய டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அல்லது மாலிகூல்ஸ் அல்லது அயான்ஸ், அதனுடைய வேல்யூ வந்து 6.023 into 10^23. அவ்வளவுதான். இது வந்து இட்டாலியன் சயின்டிஸ்ட் அமிடோ அவகாட்ரோ அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து ப்ரொபோஸ் பண்ணார். அதுக்கு வந்து யூனிட்லாம் வந்து கிடையாது. இப்போ ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன், 2 ரியாக்ஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோம். ஒன்னுல வந்து கார்பனும் ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகுது. செகண்ட்ல வந்து CH4 plus 2O2. CH4னா என்னது? மீத்தேன் அண்ட் ஆக்சிஜன் ரெண்டு சேர்ந்ததுன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர் ஃபார்ம் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன்ல வந்து ஒரு கார்பன் ஒரு ஆக்சிஜன் மோலோட ஃபார்ம் ஆகி ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகுது. செகண்ட் ரியாக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா 1 mole of methane burns with 2 molecules of oxygen to give 1 molecule of carbon dioxide and 2 molecules of water. A ratio of the reactants is based on number of molecules. Ratio of the reactants is based on number of molecules. Reactants na enna? Arrow mark left hand side irukukudiyadhu reactants, arrow mark ku right hand side irukukudiyadhu products. ஆனா இந்த ரேஷியோ வந்து நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் பொறுத்து இருந்தாலும் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு கவுண்ட் தி நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ். அதனாலதான் வந்து அவகாட்ரோ நம்பர் மூலமா நமக்கு மோல் கான்செப்ட் வந்து உருவாச்சு. ஸோ நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸை கால்குலேட் பண்றது கஷ்டமா இருந்ததுனாலதான் மோல் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு உருவாச்சு. அப்ப மோல் கான்செப்ட் வந்து வேற ஒண்ணும் இல்ல, ஆக்சுவல் நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் டு குவான்டிஃபை தி ரியாக்டன்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ். அவ்வளவுதான். ஒரு ரியாக்ஷன்ல ஈடுபடக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ். அடுத்தது வந்து மோலார் மாஸ் சொல்லுவோம். ஸோ மோலார் மாஸ்னா 1 mole of any substance, மாஸ் ஆஃப் 1 mole of any substance. ஒரு மோல் மாஸ், ஒரு மோல் சப்ஸ்டன்ஸோட மாஸ் தான் வந்து என்னது? மோலார் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது வந்து இட் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் as கிராம் மோல் பவர் -1. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் 1 ஹைட்ரஜன் வந்து 1.008 யூன்னு சொல்லுவோம். அதே மோலார் மாஸா சொன்னா கிராம் மோல் பவர் -1 சொல்லுவோம். அதே மாதிரி ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ் சொன்னோம்னா 180 யூ. அதே மோலார் மாஸ் சொன்னோம்னா 180 கிராம் மோல் பவர் -1. அடுத்தது மோலார் வால்யூம்னா 1 mole of any substance ஆக்குபை பண்ணக்கூடிய வால்யூம் தான் என்னது? மோலார் வால்யூம் சொல்லுவோம். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிஷன்ஸை பொறுத்து மாறக்கூடியது. இப்போ 273 கெல்வின் 1 bar பிரஷரா இருந்தா 22.71 லிட்டர் தான் இருக்கும். அதே 273 கெல்வின் 1 அட்மாஸ்பியரா இருந்தா 22.4 லிட்டர்ஸ்னு இருக்கும். அதே 298 கெல்வின் 1 அட்மாஸ்பியரா இருந்தா ரூம் டெம்பரேச்சர்ல 24.5 லிட்டர். அதாவது 1 mole of substance ஆக்குபை பண்ணக்கூடிய வால்யூம். So these are the important concepts we discussed today. What are the concepts? I once again recall. என்னென்ன படிச்சோம் அப்படிங்கறத ரீகால் பண்ணிருந்தேன் திரும்ப. ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன சொன்னோம்? கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் மேட்டர் சொன்னோம். பிசிக்கல் கிளாசிபிகேஷன், கெமிக்கல் கிளாசிபிகேஷன். அதுக்கப்புறம் வந்து அட்டாமிக் வெயிட்னா என்ன, மாலிகுலர் வெயிட்னா என்ன, அதை பத்தி பேசணும். அதனுடைய டெஃபினேஷன் பார்த்தோம். தென் மோல்னா என்ன, அது எதனால உருவாச்சுன்னு சொல்லி பார்த்தோம். தென் அவகாட்ரோ நம்பர், தென் மோலார் வால்யூம், அதனுடைய கண்டிஷன்ஸ் தகுந்த மாதிரி எப்படி எல்லாம் மாறும் அதை பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் ஜென்ரலா ஒரு கான்செப்ட், அதாவது கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட்ல இருக்கக்கூடிய HCl எப்படி நியூட்ரலைஸ் பண்றது, டைஜின் அல்லது ஜெலுசில் மாத்திரையில இருக்கக்கூடிய அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு அண்ட்
மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு எப்படி நியூட்ரலைஸ் பண்ணுன்னு சொல்லி பார்த்தோம். அவ்வளவுதான். So ஒரு evaluate yourself இருக்கு. By applying the knowledge of chemical classification, classify each of the following into elements, compounds and mixtures அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. Sugar, sea water, distilled water, carbon dioxide, copper wire, table salt, silver plate and naphthalene balls. அடுத்து செகண்ட் ஒன் வந்து calculate the molar mass of following. ethanol C2H5OH. நீ அந்த டேபிளர் காலத்துல இருக்குல்ல ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் அதை பேஸ் பண்ணி இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். அடுத்தது calculate the number of moles present in 9 gram of ethane. Then calculate the number of molecules of oxygen gas that occupies a volume of 224 ml at 273 Kelvin and 3 atmosphere pressure. So ட்ரை பண்ணி பாருங்க, இல்ல நான் வந்து இதனுடைய ஆன்சரை சொல்றேன். அது எல்லாமே ப்ராப்ளம்ஸ். எவாலுவேட் யுவர் செல்ஃப்ல இருக்கக்கூடியது ஒரு கொஸ்டின்ஸ், 2 எவாலுவேட் யுவர் செல்ஃப் வந்து ப்ராப்ளமா இருக்கு. அடுத்து ஹோம்வொர்க் டிஃபைன் மோல். மோல்னா என்ன டெஃபினேஷன் எழுதணும். அடுத்து டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீன் எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ். Then define atomic mass and molecular mass. Then what is Avogadro number? Define molar volume. So thank you students. Try the problems and try to answer the questions. If you have any doubt, I will give the answers for the questions. Don't worry. Okay, thank you.